چلتے ہیں ہمارے آج کے جو پیشنٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا آپ پہلے تو یہ بتائیں یہ بیٹی ہے آپ کی؟ جی. اچھا, تو کب سے بلڈ لگ رہا ہے اس کو؟ اسے 3 ماہ سے لگ رہا. 3 ماہ کی عمر سے لگ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, اور شروع سے ادھر ہی آ رہے ہیں آپ سندس ہاں فاؤنڈیشن؟ جی, سندس میں آ رہا. اچھا, کیسے پتہ چلا سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھوڑا سا؟ سندس بس نام سنا تھا سندس کا. ٹھیک ہے. پہلے سن کے تو پتہ نہیں تھا کہ تھیلاسیمیا ہوتا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو جب پتہ چلا تو پھر کسی نے ریفر کیا کہ سندس میں یہ بلڈ وغیرہ ٹرانسفیوژن ہو. اس سے پہلے کوئی بلڈ لگوایا تھا کہیں اور سے؟ نہیں, اس سے پہلے نہیں, سندس سے اسٹارٹ کیا. سے ہی آئے. ہاں جی, ادھر سے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیسے بلڈ لگتا ہے, کوئی تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. ماشاءاللہ مینجمنٹ بہت اچھی ہے ان کی, اسٹاف وغیرہ بہت اچھا ہے. صحیح. تو سکون سے آتے ہیں, سکون سے لگوا کے چلے جاتے ہیں, کسی قسم کی کوئی دقت نہیں آتی ہے یہاں پہ, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک. تو اور میں پھر وہی ایک سوال جو میں ریپیٹ کرتا ہوں ہر آنے والے جو پیشنٹ ان کے پیرنٹس سے, کہ اگر خدا نخواستہ یہ اب تو الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن ادارہ ہے ان بچوں کے لیے بلڈ جی جی پرووائڈ کرتا ہے, مختلف طریقوں سے جا کے لے کے آتے ہیں بلڈ, پھر اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ان بچوں کو ہم لگاتے ہیں. تو اگر اس طرح کے نہ ہو پھر کیا پرابلم ہو, کتنی پرابلم ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں ویسے؟ نہیں, پھر تو بہت پرابلم بن جائے گی. صحیح. تو یہ مہربانی ہے سندس والوں کی, یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. ابھی سیدہ اریج فاطمہ, پہلے تو اس کا نام بڑا پیارا ہے, پیاری سی بچی ہے, اور ان کی مدر. اچھا, ایک ماں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا ایک مشکل ہوتا ہے ایسے بچوں کو سنبھالنا, اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مشکل تو ہے, لیکن الحمدللہ کہ اللہ نے کسی میجر کرائسس میں نہیں ڈالا. اس کی ٹانگ کو بھی اللہ کچھ کر سکتا تھا, لیکن الحمدللہ چلتی پھرتی ہے, ٹھیک ہے, نارمل ہے. کافی ٹف ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن بھی پرووائڈ کر دیا. صحیح. ایک بلڈ لگتا ہے, اس کے باوجود اس کی ایکٹیویٹیز ساری نارمل بچوں کی طرح ہی ہیں. الحمدللہ. اچھا, تو اور بچے بھی ہیں آپ کے؟ جی, ایک بیٹا ہے. وہ ٹھیک ہے الحمدللہ؟ جی الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. تو آپ کی کزن میرج ہے؟ جی کزن میرج ہے. اچھا, آپ کو کچھ تھوڑا پتہ تھا پہلے کہ مطلب کزن میرجز کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروانے چاہیے, یا اس طرح کی, یا آپ کی فیملی میں کہیں پہلے کوئی اس طرح کا پیشنٹ تھا؟ نہیں, ہماری فیملی میں تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے پتا تھا شادی سے پہلے کہ میں مائنر ہوں. اچھا, آپ کو پتہ تھا؟ جی. اور پھر بھی آپ نے ٹیسٹ بس ایک انسیڈنٹ سے شادی ہو گئی. تو ان کو آپ نے نہیں کہا کہ آپ بھی کروائیں ٹیسٹ؟ نہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا آپ مائنر ہیں؟ ٹیسٹ ہوا تھا نا. اچھا, آپ کا پہلے ٹیسٹ کروایا تھا آپ نے؟ میرا ٹیسٹ ہو چکا تھا پہلے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے ویسے ہی کروایا تھا یا کسی نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کروائیں؟ ایکچولی ڈاکٹر فاروق شاہ ہیں. جی. تو انہوں نے ریفر کیا تھا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. شادی سے پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹیسٹ کروایا تھا, تو اس میں ان کو پتہ چلا تھا کہ مجھے مائنر ہے. لیکن یہ اس چیز کے کانسیپٹ کی طرف آتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. اچھا, آپ نے ان کو کہا تھا ٹیسٹ کروانے کے لیے؟ کلچرل بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے, مجھے فرسٹ ٹائم ایسے سننے کو ملی ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ ٹیسٹ کروا لیں اور انہوں نے آگے سے انکار کر دیا. جی, انہوں نے انکار کر دیا. اور یہ اسٹل جب میں اپنی بیٹی کو لے کے سندس جا رہی ہوں, باہر کھڑی ہوئی ہوں لاہور ہیڈ آفس میں, مطلب ہم جیل روڈ پہ جو ہے, تو یہ اس کے باہر دروازے کے باہر بھی مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے ایسی پرابلم ہو. شادی کے بعد بھی اسٹل یہ اس بات میں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے ایسی. تو شادی کے بعد تو کرانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا نا, شادی سے پہلے یہ بچی کو کیا مسئلہ ہے, اس کے لیے تو ہم دونوں کے ٹیسٹ ہونے ضروری تھے نا. صحیح. کچھ جو ہے نا سر, میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ جس ایریا سے ہیں وہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں آپس میں شادی زیادہ ہوں. جس طرح آپ کا جو ماشاء اللہ سے کاسٹ ہے, تو وہ بھی ذرا یہ ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرنی, تو آپشنز کم ہوتے ہیں. بالکل صحیح, یہ ہے بڑی چیز. لیکن یہاں پہ جو مجھے انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو تھا, اور انہوں نے ان کو مطلب شادی سے پہلے آپ نے ان کو کہا کہ ٹیسٹ کروا لیں. جی جی. اور آپ نے کیوں نہیں کروایا ٹیسٹ, آپ یہ بتائیں. مجھے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تھیلاسیمیا ہوتا کیا. نہیں, انہوں نے آپ کو بتایا نا کہ میں مائنر ہوں اور آپ کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے. بس میں نے اس چیز پہ ان کو شدت کا اس چیز کا نہیں پتا ہوگا, سیویرٹی کا, یا لائٹ لیا انہوں نے اس چیز کو. تو اکثر یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہاں جی بالکل, کبھی سنا تھا لیکن اتنا فوکس ابھی اس چیز کا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے, ملال ہو رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. ہاں جی بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچی کو دیکھتے ہوں گے, جب اس کو دیکھتے ہوں گے آپ کو غلطی کا احساس ہوتا ہوگا کہ تو اب یہ ساری زندگی رہنا ہے. جی بالکل. تو یہ ایک ناظرین, یہاں پہ میں ایک بات ابھی ایک آپ کے سامنے وکٹم, ایک مطلب وہ لوگ موجود ہیں جو یہ اس طرح کے
जिनसे ये प्रॉब्लम हुई। हमें यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोगों को बताते हैं डॉक्टर साहब कि इस तरह की करें, तो वो ये कहते हैं एक जुमला कि जी जो होगा देखा जाएगा, और मेरा ख्याल है हाँ उन्होंने जी। भी यही कहा होगा कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा कहते नहीं थे कहा जो होगा देखा जाएगा, कहते थे ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। मुझ पे ये लेकिन नहीं, पॉसिबिलिटीज़ तो थी ना, जब आपको माइनर थैलेसीमिया, अब हम यहाँ पे ये एक चीज़ लोगों को बताते हैं कि शादी से पहले मेल्स जो है इनिशिएटिव ले, और यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि फीमेल ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने टेस्ट करवाया। हालांकि मेल्स के लिए ये बड़ी आसानी होती है फीमेल्स के मुकाबले में कि वो अपना टेस्ट करवाएं और फिर वो आगे से जो है वो डिमांड करें कि जी मैं जहाँ पे शादी करने जा रहा हूँ मुझे मेरे पार्टनर को वो टेस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे उल्टा हुआ है। लेकिन चलें बहरहाल जो भी है, लेकिन अभी आप लोगों का जो है मैसेज वो बड़ा ज़रूरी है कि जो आप लोगों ने नाज़रीन किए, जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी बच्ची को सेहत दे, और बाकी जो आने वाली इनकी औलाद है अल्लाह पाक उनको जो है वो इस बीमारी से महफूज फरमाए। और यहाँ पे जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि किसी के घर में भी इस तरह की बच्चे जो है वो जन्म ना लें, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का जो है ना इनको अब इसके साथ पढ़ना। आप देखें ज़रा उस बच्ची को देखें, मैं तो उस बच्ची को देख के बड़ा हो रहा है, कितना क्यूट सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची है, और अल्लाह ताला ने इसको इस बीमारी में मुब्तला किया है। लेकिन अल्लाह ताला के हाँ देर है देर नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका कोई हल भी निकलेगा। तो बाकी अब आपके लिए ये बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है, एक तो आपके बहन भाई जितने भी हैं हाँ जी, बिल्कुल। उनके टेस्ट लाजमी करवाने हैं आप लोगों ने शादी से पहले। आपकी बहनें, आपके भाई या आपकी बहनें जो भी है, जहाँ भी उनकी शादी हो, तो ये जो आपने गलती की है ये आगे रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर से ही जो है ना ये हम इस चीज़ से वो कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे आप आज जो 210 फाउंडेशन के हवाले से, और दूसरा इस तरह के बच्चे जिस तरह भी ये आप लोगों से ये जो हुआ उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैसेज यही डिलीवर करना चाहूँगी कि इग्नोर ना करें, अगर कोई बात कहे तो उस पर फोकस करें, और बस बच्चे जो भी हैं अब जिस तरह अल्लाह ताला ने दिए हैं वो सरवाइव तो करने पड़ने हैं। बिल्कुल। तो वो सुंदस वालों की बड़ी काविश है कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर ये ना इंस्टीट्यूट हो तो फिर तो बहुत ट्रैवल करना इन बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम। मुश्किल हो है। बहुत प्रॉब्लम। तो अल्लाह ताला इनकी भी जो हैं वो रिस्क हिलाल में इजाफा करें, आमीन। और ये आमीन। बच्चों का इस तरह से हेल्प आउट करते रहें। बहुत सारे लोग आपके बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करते हैं, जी तो फिर ही जाके हम इन बच्चों को ब्लड लगा सकते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो डोनर्स हैं, ब्लड डोनर्स हैं, जो ब्लड जिस तरह आज भी इस बच्ची को लगा होगा ब्लड, ट्रांसफ्यूजन हुई है जी। अभी भी। हाँ जी। क्या उनके कहना लिए भी चाहेंगे? बस यही मैसेज है कि उनका थैंक यू कि वो इस तरह डोनेट कर रहे हैं तो हमारे बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। और लोगों को भी चाहिए कि वो डोनेट करें ताकि ऐसे जितने भी बच्चे हैं वो अपनी लाइफ को सरवाइव उनके कर लिए सकें। आसान नहीं हो। बिल्कुल सही। जी कासिम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी जी डोनेट करते हैं उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि वो ये करते हैं तो बच्चे उससे बच्चों को ब्लड लग survive सकता करते है। हैं, सही। तो उनका बहुत बहुत थैंक यू है। आपका यहाँ पे ये मैसेज भी बहुत ज़रूरी है कि अपने आने वाली नस्लों को अगर इस बीमारी से हाँ जी, बचाना है तो बिल्कुल। फिर टेस्ट लाजमी टेस्ट करवाना। बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को इग्नोर ना किया जाए, इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि अगर कोई कहता है कि टेस्ट के लिए तो टेस्ट ज़रूर करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है। इसलिए मैं पैगाम यही दूंगा कि अगर कोई कहता है इस चीज़ के लिए तो उस पे फोकस किया जाए, उसे किया जाए, लाजम किया जाए जी, जी। कि इस चीज़ पे बच्चों को बाद में ना तकलीफ उठानी ठीक है, पड़े। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज जो है वो आप लोगों को मिला है, और मेरी लाइफ में भी ये एक पहला केस है जो मैंने अभी देखा है, क्योंकि मैं इनको पहले ऑलरेडी देखता था लेकिन इनसे कभी अट्रैक्शन नहीं हुई, बात नहीं हुई। आज शो में इनसे बात हुई तो पता चला कि मतलब ये वो फैमिली है जो जिन्होंने थैलेसीमिया। अब ये जो बात मैं बार बार इनके हवाले से कर रहा हूँ कि कोई भी बाप या कोई भी माँ ये कभी भी नहीं चाहती कि उसकी आने वाली जो औलाद है, जो उसकी औलाद है, वो किसी भी तकलीफ़ से गुज़रे। लेकिन सम टाइम कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं जो हम अपने अगर हम चाहें तो उसको अपने जो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है तो इस हवाले से हम उसको इस्तेमाल करके हम आने वाली जो ज़िंदगी है, जो अल्लाह ताला ने हमें कोई ऑप्शन दे दी होती है कि इसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं और फिर उसमें अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो इस हवाले से आप ज़रूर जो है वो ये इस चीज़ को लाजमी देखिएगा। उन्होंने ख़ुद भी आप लोगों को मैसेज दिया है कि थैलेसीमिया को अगर हमने इसमें
معاشرے سے, اس ملک سے ख़त्म करना है तो फिर हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमें इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा और अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो फिर जाके हम इस बीमारी से बच सकते हैं. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अलामा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सनाहान मुस्तफ़ा मौजूद होंगे, और आज जो है वो टॉपिक हमारा इतिकाफ़ का है, क्योंकि इतिकाफ़ जो है वो स्टार्ट हो चुका है. इतिकाफ़ के हवाले से जो इस्लाम के हवाले से जो अहकामात हैं उस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए इनाम रमज़ान.